بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا۔ ناظرین، کل پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین دن ہے اور ایک بڑا ہی تاریخی دن ہے جب پاکستان دو متحارب قوتوں کو، جو دنیا کی اس وقت یونی پولر ورلڈ کی سب سے بڑی قوت ہے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کو ہوسٹ کرنے جا رہا ہے، اور بڑی اہم شخصیات پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد میں آ رہی ہیں۔ امریکی وفد کل رات پہنچے گا، اور اسی طرح سے جو ایرانی وفود ہیں ان کے بھی کل رات پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور خاص طور پہ جو ایک مشرق وسطیٰ اور ہمارے ریجن کے اندر جو خطرات کے بادل منڈلا رہے تھے، جو تیسری عالمی جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے، ان کو سرد کیا گیا ہے، ان کو ختم کیا گیا ہے۔ ہم اس اچیومنٹ کے حوالے سے آج تجزیہ لیں گے۔ ہمارے وی نیوز کے ڈائریکٹر نیوز ہیں خرم شہزاد صاحب۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا، ایک تو ذرا اس کی امپورٹنس بتائیے گا، یہ جو ایونٹ کل پاکستان ہوسٹ کرنے جا رہا ہے، اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ اس میں جو روڈ بلاکس ہیں، کتنی بڑی رکاوٹیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آ رہی ہیں، اور پاکستان کیسے ٹیکل کر رہا ہے ان کو؟ دیکھیں، ایونٹ تو یہ بہت بڑا ہے، اور پاکستان کی ہسٹری میں شاید ہی کوئی اتنا بڑا ایونٹ ہوا ہو جو اس وقت پاکستان مذاکرات کے حوالے سے کر رہا ہے۔ ہماری اپنی ہسٹری میں اپنے پاکستان کے حوالے سے تو کافی بڑے بڑے ایونٹس ہیں۔ ہم نے ماضی میں بہت بڑی بڑی کانفرنسز بھی ہوسٹ کی ہیں۔ 1974 میں اسلامک کانفرنس یہاں پہ ہوئی تھی، جس کے بعد عالم اسلام متحد ہوا تھا، وہ بڑی ہماری اچیومنٹ تھی، اور اس کے بعد SCO کانفرنس حالیہ میں ہم نے کی تھی۔ اس کے علاوہ کئی اور بڑے جو ایونٹس ہیں وہ پاکستان میں ہوتے رہے ہیں، اور پاکستان ورلڈ اسٹیج پہ ایک بڑا پلیئر رہا ہے۔ اس کے یہ مطلب جب سے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی بات ہوئی ہے تو ساری دنیا بات کر رہی ہے کہ کس طرح پاکستان نے امریکہ اور چائنا کو بیچ میں ملایا تھا اور پل کا کردار ادا کیا تھا، وہ تو رہے ہیں۔ لیکن اتنا بڑا جو مذاکرات جو پاکستان نے مینیج کر لی ہیں، کہ جیسے دو متحارب قوتیں بالکل ایک دوسرے کے خلاف جنگ پہ لگی ہوئی تھیں، اور کوئی بھی ان میں سے فریق جو پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا، اور دنیا واقعہ ہی تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر پہنچ چکی تھی۔ یہ پاکستان کی کوششیں تھی کہ پاکستان نے پہلے ایران کو محدود کیا، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ان کو عرب ممالک کی طرف زیادہ ایران نے حملے کیے، آخری وقت تک کرتا رہا، لیکن اس بڑے سکیل پہ نہیں کیے۔ بالخصوص سعودی عرب کے حوالے سے پاکستان نے ایک بڑا کردار ادا کیا ہے، اور پھر عرب ممالک کو بھی، بالخصوص سعودی عرب کو اور دوسرے ممالک کو، انہوں نے ان کو روکے رکھا، تحمل کا مظاہرہ کیا، اور ایک تو وہ پاکستانی کنفلکٹ کو ڈیورنگ دا کنفلکٹ اس کو پھیلنے سے روکا، اور پھر اس کے بعد جس طرح میڈییٹ کیا پاکستان نے امریکہ اور ایران کے بیچ میں، اور ان کو ایک دوسرے پر جو بمباری سے لے کے اس کو مذاکرات کی ٹیبل پر لے کے آیا، اور ان کو ایگری کیا بیٹھنے کے اور بات کرنے کا، تو یہ واقعہ ہی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور اس کو پوری دنیا سراہ رہی ہے، افریقہ سے لے کر یورپ تک۔ یورپی یونین کی ہم بات کر رہے تھے، انہوں نے سراہا ہے۔ پیرس کے صدر کا فون آیا شہباز شریف کو مبارکباد دینے کے لیے فرانس کے صدر کا، کہ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی ہیلو ہائی وول والا فون نہیں تھا، یہ انہوں نے اپریشیٹ کرنے کے لیے کیا، اور فرانس ایک ورلڈ پاور ہے، بڑی بات ہے، کینیڈا نے اپریشیٹ کیا، تو یہ تو ایک ہے ایونٹ بہت بڑا ہے۔ اور اس میں اب آگے کیسے ہوگا؟ روڈ بلاکس کی آپ نے بات کی، دیکھیں اسرائیل اس میں بہت بڑا روڈ بلاک ہے، اور اسرائیل نے جو لیبنان پہ اٹیک کیا ہے وہ ایک بہت بڑے ایک مذاکرات میں ہرڈل آ گئی ہے، اور پھر امریکہ کی طرف سے بھی اس کی سپورٹ ابھی ہو رہی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا بیچ میں ایک ہچ ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے مذاکرات کا پر یہ ایک فرق پڑ سکتا ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دس، میرا خیال ہے ہم یہ سیٹسفائی ہیں کہ جب پاکستان یہاں تک آ گیا ہے اور ان کو لے آیا ہے چائنا کی مدد سے، دوسرے جو اپنے الائز ہیں ان کی مدد سے، تو اب جب یہ بیٹھیں گے اسلام آباد میں تو انشاءاللہ یقینی طور پر کچھ نتیجہ لے کر نکلیں گے، اور جو سیز فائر ہوا ہے 2 ہفتوں کا، وہ ایکسپینڈ کرے گا، اور ایک معاہدے پہ ایگری ہوں گے۔ آپ کو ذہن میں رکھیں کہ جو JD وینس ہیں، جنہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، جو وائس پریزیڈنٹ ہیں US کے، جو اس وقت مین مذاکرات کو US کے بیہاف پہ بات کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ایگریمنٹ بہت زیادہ ہے نکات پہ، ان کا 3 نکات پر اگر اختلاف ہے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اور باقی نکات پر ایگریمنٹ ہے، تو اس میں جو ایک اچھی ان کی طرف سے آئی ہے۔ اس میں ٹھیک ہے اسرائیل جو ایک نیگیٹو رول پلے کر رہا ہے، لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ اوور کم کر لیں گے پاکستانیز اور دوسرے جو ان کے ساتھ لوگ شامل ہیں مذاکرات میں، اور مجھے اس میں بڑی اچھی امید ہے انشاءاللہ جب یہ کل اور پرسوں بیٹھیں گے یہاں پر مذاکرات میں، تو مجھے ایک اچھی خبر کی امید ہے، اور انشاءاللہ بڑی اچھا، اس میں اچھی اس سے
अच्छा नोट खुरम पे साहब, एंड होगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ना, जैसे आपने रोड ब्लॉक्स की बात की, जो रुकावटों की बात की, इसराइल जो है वो अपनी हॉस्टिलिटीज़ जारी रखे हुए है। कल भी उसने 250 से ज़ायद लोगों को शहीद किया लेबनान के अंदर। और आज मसूद पज़ुश्कियां साहब जो ईरान के सदर हैं, उनका एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि हमारी उंगलियां जो हैं वो ट्रिगर पे हैं, और अगर इसराइल जो है ये अपनी जो हॉस्टिलिटीज़ हैं उनको बंद नहीं करता लेबनान के अंदर। लेकिन इसके ऊपर हमें जो रिएक्शन देखने में मिला कि किस तरह से जो काया कालस हैं, जो ईयू की वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिस तरह से इमैनुअल मैक्रों, जिस तरह से जो स्पेनिश प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जिस तरह से कॉन्डेम किया। और ये बात भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि जब जेडी वैंस ने अपने आने को कंफर्म किया है, गो कि उनके आने पाकिस्तान आमद के हवाले से बड़े सवालात भी उठाए गए, अमेरिकन मीडिया ने कुछ शकूक का इजहार किया, लेकिन थोड़ी देर कबल क्रिश्चियन लीविट जो वाइट हाउस तर्जुमान हैं, उन्होंने इसको कंफर्म किया कि वो आ रहे हैं। उनका आना जो है ये एक बड़ा बामानी एक चीज़ है, और ये ज़ाहिर करती है कि कुछ ना कुछ पहले से तयशुदा है दोनों ममालिक के दरमियान, और ये एक एंड ऑफ हॉस्टिलिटी शायद हो जाए। और यकीनन पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है, जिस तरह से जैसे आपने भी कहा कि दोनों ममालिक को वो किस तरह से करीब लाया है। लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कीजिएगा कि ये जो मज़ाकरात हैं, इनको सबोताज करने के लिए बहुत सारी कुव्वतें जो हैं वो सरगर्म हैं, और उसमें हिंदुस्तान भी है, उसमें इज़राइल भी है। उनके हवाले से थोड़ा बताइएगा कि उनके डिज़ाइंस क्या हैं। देखिए, इसमें इज़राइल तो नहीं चाहता कि किसी भी तरह से अमन कायम हो, वो तो चाहता है कि लड़ाई जारी रहे और वो मुस्लिम वर्ल्ड जो है उस पर हमले करते रहें, बिलखुसूस ईरान पर, लेबनान पर, गज़ा पर उनके अटैक्स जारी रहें। वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा और सबोटाज करने की कोशिश भी कर रहा है, और इसीलिए उन्होंने लेबनान पर अटैक किया है, ताकि मुज़ाकरात से पहले ही जो है इस पर वो एक इस तरह की फ़िज़ा बना दे कि मुज़ाकरात हो ही ना सकें। इसी तरह ईरान ने एक ड्रोन का भी जिक्र किया है, जो उन्होंने कहा जी कि हमारी एयर स्पेस में आया था, और उन्होंने कहा जी कि हमारे यूरेनियम पे भी उन्होंने कोई खदशा ज़ाहिर किया है कि उसके मसले हुए हैं। तो वो इसमें हैं तो सही, कुछ रोड ब्लॉक्स तो हैं, और इज़राइल की तो बिल्कुल कोशिश है कि ना हो। इंडिया के आपने जिक्र किया, इंडिया इर्रेलेवेंट है, इंडिया का सिर्फ इस वक्त जलने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, उनका मीडिया जो है मॉकरी करता है, उसके अलावा इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता। एक गल्फ़ कंट्री है, उसका नाम लेना मैं इस वक्त मुनासिब नहीं समझूंगा कि क्या है, उसको वो भी नहीं चाह रहा कि जो है मुज़ाकरात वो हों और जंग बंदी हो, और जो उनकी एक स्टेटमेंट आई है जी कि हम वजाहत मांगेंगे कि किन नुकात पर बातचीत हो रही है, और वो उनको भी मायूसी हुई है मुज़ाकरात से। तो ये वो लोग हैं जो इस वक्त नेगेटिव फोर्सेस का रोल प्ले कर रहे हैं, और उनकी ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात ना हो, और या फिर अगर होते हैं तो नतीजा खेज ना हो। लेकिन जिस तरह ये आ गए हैं, अब अमेरिका और ईरान एक टेबल पर आ गए हैं, अगरचे आपने ईरानियन प्रेसिडेंट की उस ट्वीट का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे हाथ ट्रिगर पे हैं, वो उसके जवाब में थी जो ट्रंप ने कहा है जी कि हमारी जो फ़ौजें हैं वो ईरान के गिर्द मौजूद हैं, और किसी भी अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो हम अटैक करेंगे। तो वो जब मुज़ाकरात होते हैं तो वो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। ये प्रेशर टैक्टिक्स भी होते हैं कि दूसरी पार्टी जब सामने आ रही है तो उसको पहले इतना अंडर प्रेशर कर दिया जाए ताकि वो हमारी बातें माने। और दूसरा ये तासुर भी अपने जो आपका एक हल्का होता है, जो आपके पीछे एक जोश व जज्बा लेके खड़ा होता है, उसको भी आपने तासुर देना होता है कि हमने सरेंडर नहीं किया, हम मौजूद हैं और हम अपने जो मफाद है उसके लिए काम करेंगे और उसके लिए लड़ेंगे। तो वो ये चीज़ें एक टैक्टिक्स होती हैं, मेरा ख्याल है उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मुज़ाकरात ये तभी हो रहे हैं जब दोनों मुतारिब ग्रुपों ने बेसिक्स जो है उन पे एग्री की है। ये उन बेसिक्स पे एग्री हैं कि हमने जंगबंदी करनी है, जंगबंदी उन्होंने कर ली है, अब वो इस पर एग्री हैं कि उन्होंने इसको आगे लेके जाना है और एक मुआहदे तक पहुंचना है। उसके अब जो निटी ग्रिटी है उस पर बातचीत वो कर लेंगे, और मेरा ये ख्याल है कि जो 10 अप्रैल की डेट आई थी वो उस वक्त के बाद आई थी जब पाकिस्तान ने दोनों को एक बीच में अपना किरदार अदा करते हुए मुज़ाकरात का उनको एग्री कर लिया था नुकात पर, और बुनियादी नुकात पर वो एग्री हैं। यहाँ पे आकर वो बैठेंगे, फ़ोटो आप होगा, और उसके बाद वो एलामिया जारी हो जाएगा। मैं बहुत पुरुमीद हूँ इंशाल्लाह ये जो मुज़ाकरात हैं ये कामयाब होंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह इस बात की पूरी उम्मीद रखनी चाहिए। और जो सिफारती माहिरीन हैं हमारी, जब उनसे भी बातचीत हुई तो वो अक्सर का यही कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग से एक ऑफ रैम्प चाहिए, यानी वो इस जंग से निकलना चाहते हैं। इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ पर इस गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए vnews.pk।